क्योंकि जो कुछ साडा मोदी मीडिया कह लो या कोई भी मीडिया कह लो सानू दिखाउंदा आ वो कुछ हो रहा जो असीं इत्थे आके देखिया कुछ हो रहा ते ये भी अपने बच्चों भी असीं अगले साल लैके आवांगे। हाँ जी हाँ जी नहीं अगले साल असीं अपनी सारी फैमिली दे नाल आवांगे ते हाँ जी हाँ जी नहीं तो टोटली अलग है। ये तो इन्ना मुहब्बत प्यार है। मैं 15-16 कंट्रियां दे विच असीं ऑलरेडी घूम फिर चुके हैं। जिन्ना प्यार इत्थे आके सानू मिलिया किसी भी कंट्री दे विच नहीं मिलिया। पर तुहाडी जम्मण तो बाबे दादे उत्थे आ उन्होंने भुल ना जाओ। चेता रखो अपने बच्चों जरूर दसो कि बाबे दादे उत्थे बैठे आ पर जे कोई भी जा सके कदे कोई वीजा मिले उन्होंने जा देख के जरूर आयो कि वो जिद्दां तुसीं छड्ड के आए सी असीं किसी सरदार ने कोई मस्जिद नहीं ढाई जिद्दां थोड़ियां उत्थे जल के साडे पिंड कोई है नहीं एक साईं दास बाबा साडे कोल रह गया सीगा ते वो भी जा चुका। ठीक है जी असीं उस पूरियां तैयार कीतियां मस्जिदां अपने सरदार भी जाते आ बाकी बरादरियां भी जानियां असीं किसी मस्जिद नूं कोई नुकसान नहीं पहुँचाया क्योंकि जो महापुरुष होंगे ना पीर महा जो होंगे बहुत उच्चियां चीज़ां होंदियां वो जिन्हें किसी अपनी बर्बादी करनी आ वो ढा के तुसीं कुछ भी बना सकते बिल्कुल हो जाती है अपनी वो खानदानी बर्बादी होंदी है ना तो इस करके असीं पूरी इज्जत रखियां आ मेले लगदे साडे। कितना भी भगौरा वाले हाल ठीक ठाक हो दोबारा फिर आ गया जी। ओ माय गॉड बापू आ गया बापू आ गया बापू आ गया नहीं देखे रास्ते लेके जाना तो कितना ठीक ठाक हो और जी कितना हाल ठीक हो मैं पूछ रहे भाई। अच्छा हाँ भाई आ जा मैंने हो ना तेन मैं याद करता रहना ओ पुत्ते ओए वाह पुत्ते ओए मेरा पुत्ता आ जाता है अपने बच्चे हां पुत्ते ओए किदा 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 थैंक यू मेरे अच्छी काल की हाल हो अब देख लो कितनी बार हम कहते हैं मेरा ਅਸੀਂ भी नहीं आ गया हां ओए की हाल चाल है ठीक ठाक हो हाल है देखो मैं हाजी लो आती आ ठीक है जी चलो तू मियां साहब की गल कर मियां साहब नाल ले आया मैं माशाल्लाह ठीक है आ जाओ सारे तीन जने इकट्ठे होंगे आप इधर ठीक है ना कितना भी ਤੇ ਭਗੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਤੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਜੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਤਾਇਆ ਕੇ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾ ਚਲਿਏ ਜੀ ਆਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ऑल हाँ भाई विलेज पर्सन हाँ जी हाँ हाँ आपने आ जाओ पुत्र बहने आ जाओ सब आ जाओ हाँ जी आओ जी माशाल्लाह की हाल है ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह ये सरदार साहब दा बेटा क्योंकि मूवी सारे जाने ना आओ आप रख लेने ना आ जा बापू इधर आ जाओ मेरे को नहीं नहीं नाल दी ते हां जी भाई नु बिठाओ हां ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਜ਼ੁਲਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਭਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਵਗਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਭਗੌਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ 469 ਤੇ 118 ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ 10 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਏ ਆ
ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 18 ਚ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜਾਣਾ ਤੇ 69 ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 15 ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਵੀ 2-3 ਘਰ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਭਗੌੜਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚਾਦਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਗੌੜਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਮੁੱਤ ਕੇ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ। ਲੈ ਵੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, 2 ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗੌੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਭਗੌੜਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 76 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਦਰ ਚੜਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ 100 ਮੀਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਗੇੜਾ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ ਪੇ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਇਓ, ਕਿਉਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਢਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਣੀ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਥੋਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਦਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦਈਏ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਪਿਆ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੋਤਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੂਆਂ ਕੋਲ ਤਾਇਆ ਚਾਚਿਆਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਤਾਬਨ ਖਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਲਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤਾਬਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੇਤੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤਾਬਨ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤਾਬਨ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਬਾਈ ਗੁਫਾਰ ਸਭ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਪਰਲੇ, ਇਹ ਬੜਵੇ ਤੋਂ ਆ। ਬਰਬਾਦ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ 258 ਚੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਫੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜਵੇ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ,
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਉਹ ਵੀ। ਬੜਵੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਬੜਵੇ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਦਾ ਪਿਓ ਆਉਂਦਾ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਬੜਵੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਬੜਵੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੇਲਾ 12 ਕਰਤਾ, ਉਹ 12 ਕਰਤਾ, 10 ਦੀ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਆਈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੁੰਮਟੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਦੋ ਵਾਰ ਆਇਆ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ। ਦੋ ਵਾਰ ਭਗੌੜੀਆਂ ਆਇਆ ਕਰਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 6 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ 6 ਭਰਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੱਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੀਏ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੂਟੇ ਕਾਂਝਾ ਨੇ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਤ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਰਾ, ਇਹਨੂੰ 10 ਮੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਗੌੜੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਕਨਾਲੀ ਥਾਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਜੀ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਦੀਵਾ ਰੋਜ਼ ਜਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚੋ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, MP ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੇਸ਼ੀਪ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਖਲਵਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ, 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ 100 ਮੁੜਿਆ ਹੋਵੇ 100 ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਵਾ ਲਓ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ MP MLA ਬਣੀ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜੰਮੇ ਆ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਸ਼ੀਪ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਫਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹੀ ਭਾਈ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਨਾ ਤਕੜਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ 15-16 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੈਲਕਮ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕੌੜਮ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਘਰ ਤਾਂ ਵਿਆਹਣ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਹੁੰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਨਹੁੰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗੌਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਇਆ ਚਾਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਫਰਕ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆ ਤਾਰਾਂ ਗੱਭਿਓ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਨਾ ਅੱਧਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ same ਹੀ ਆ। ਬੰਨਾ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾ ਗਾਣਾ ਆ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਗੋਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਡੈਡੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਦਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਗੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ 15-20 ਕੰਟਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਹੋ ਜੂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੁਮਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਇਹ 8 ਮਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ 2 ਫੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਉਹੀ ਆ, ਖੂਨ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੂਨ ਦੇ, ਖੂਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਤ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਵੇਂ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਜਾ ਆ, ਇਹ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਗਈ ਸੀ ਖਵਲਾਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇ ਜਾ ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੀਂਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਖੜ ਗਏ ਆ। ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਸੁਬਹ ਬੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਨ, ਸੁਬਹ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ, ਨੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜੇ ਕੀਮਤ ਰੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਰਕਜ਼ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦਾਲੋਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦਾਲੋਵਾਲ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਜਵਾਈ ਦੋਤਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ A to Z ਵਾਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਮਸਾਲੀ ਕੁਰਾਨ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਰਕਬਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਰਕਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾਲਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ आमीन आमीन ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲੋਂ अल्लाह आपके बच्चों को कामयाब जिंदगी रही तो मुलाकात होगी जरूर होगी इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से ये आपके प्रॉमिस किया है बाबा जी फैमिली को लेके आएंगे और आपको हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अच्छा जी फिर ओपन गुफ्तगू होगी ना ओपन माहौल में हो तो पहले वो क्या कहते हैं अल्लाह टेक इज द बेस्ट नेसेसरी लीगल एक्शन चले लेट्स गो